안식일입니다. 제가 너무 긴장을 해서 다 안 되네요. 좀 전에 집사님께서 기도하셨듯이 저희 목사님이 빨리 오셨으면 좋겠습니다. 예. 저는 오늘 믿음의 종류라는 제목으로 말씀을 준비를 했습니다. 로마서 1장 17절에 있는 말씀입니다. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 제가 무슨 말씀으로 준비를 해야 되나 고민을 하다가 믿음이라는 단어가 생각이 났어요. 그래서 믿음이라는 제목으로 준비를 해야겠다 이제 생각을 하고 그래서 믿음과 행함, 엘렌 G 화이트 저서 믿음과 행함을 보기를 시작했어요. 근데 처음에 딱 읽기 시작하는데 이런 내용이 나오는 거예요. 괘씸하지 않은 자들이 단위에 서서 설교해 왔다. 그들의 마음은 살아있고 매어 달리고 신뢰하는 믿음을 통하여 자신의 죄를 용서받는 감격의 증거를 결코 경험한 적이 없다. 그렇다면 그들이 어떻게 모든 죄인을 위한 하나님의 사랑과 긍휼과 용서에 대해 설교할 수 있겠는가? 그들이 어떻게 바라보라고 살라고 말할 수 있겠는가? 이 말씀을 보고서 굉장히 고민을 많이 했습니다. 과연 나는 준비가 되었나? 이런 고민을 하고, 그러나 이제 주제를 바꿔야 되나? 이제 그런 생각을 하다가, 근데 그러다가 이제 말씀을 계속 봤는데, 또 이런 말씀도 있더라고요. 우리는 용기를 잃을 필요가 없다. 예수님께서는 사람에게 신령한 능력을 가져다 주시기 위해 이 땅에 오셨다. 그리하여 그분의 은혜를 통하여 우리는 그분 형상으로 변화될 수 있게 되었다. 그래서 오늘 준비된 말씀은 저를 위한 말씀이라고 생각이 듭니다. 그리고 또 이제 준비를 하면서 제가 이런 말씀을 전할 수 있는 사람으로 준비될 수 있도록 그렇게 해달라고 굉장히 기도를 많이 했습니다. 그래서 부족하지만 이 시간에 하나님께서 함께 하셔서 우리 개개인에게 꼭 필요한 말씀만 기억될 수 있도록 하나님께서 함께 해주시기를 간절히 기도드립니다. 제가 그래서 좀 소리가 울리죠. 믿음과 행함 책을 읽으면서 제가 이제 생각한 부분은 믿음에는 한 종류가 있다라고 생각을 했어요. 그래서 한 3가지 종류를 제가 생각을 해봤습니다. 뭐냐면은 백미 믿음이 있고 반반미 믿음이 있고 현미 믿음이 있다라고 제가 생각을 해봤는데요. 백미는 이제 씨의 눈이 있잖아요. 그래서 땅에 심으면 결코 나지 않죠. 또 그런 반면에 백미를 이제 밥을 해놓으면 밥을 굉장히 맛있게 보이잖아요. 근데 영양가는 하나도 없는 그런 백미. 저는 지금 팩트를 이야기하는 겁니다. 그리고 반반미는 이제 백미랑 현미랑 섞어 놓은 것. 그리고 현미는 이제 씨 눈이 있어서 심으면은 다시 난다고 그래요. 그게. 그리고 밥을 해 놓으면 별로 먹음직스럽진 않죠. 근데 영양가는 많은 이제 그런 밥이죠. 저는 저희 집에 가면은 반반미만 있습니다. 그래서 저는 반반미를 주로 먹고 있습니다. 그래서 처음 이제 백미 믿음, 저는 이 믿음이 여러 가지가 해당될 수 있다고 생각을 해요. 헛된 믿음, 잘못된 믿음, 거짓 믿음, 죽은 믿음, 이런 걸로 제가 생각을 해볼 수 있겠는데요. 제가 영상을 하나 이제 보여드리려고 해요. 근데 이 영상이 뭐냐면은 여기 계신 분들은 진화론 이런 걸 믿지 않으실 거라고 저는 믿습니다. 근데 이제 진화론에 관한 거예요. 근데 이제 리빙 워럴스라는 어떤 이 종교 단체인가인데 거기서 만든 것 같은데요. 이제 어떤 유명 대학교에서 다니는 교수나 이제 학생들에게 질문을 한 거예요. 이 진화론에 대해서 무슨
어떤 증거를 대줄 수 있냐 뭐 이런 거를 인터뷰를 한 내용이에요. 네, 그래서 이제 그 인터뷰를 한 내용인데 여기서 제가 좀 얻을 교훈이 있어서 잠깐 이제 보여드리도록 하겠습니다. You're an atheist? I am definitely an atheist, yes. Now, why are you an atheist? Why am I an atheist? Because there is no God. Atheism assumes that you can disprove the existence of a God. Agnostic is a more correct term, but I'm an atheist. Are you an atheist? Yeah. I am, yes. You believe in evolution? Of course I do, yes. Okay, do you believe in evolution? Yes, I do. Do you believe in evolution? Yes. Are you a strong believer? Yes. When did you start believing? When I took my first biology class, it all started to make a lot of sense. The teacher made it very, very easy to understand. A scientific method is based on the collection of data through observation and experimentation. Science Daily. Could you give me some observable evidence that evolution is true? Something I don't have to receive by faith. Yeah. Some observable evidence. I mean, take a look at what happened 65 million years ago. Hang on, I can't. That's 65 million years ago. I believe, millions of years. So that can't be observed. We can trace the evolution through the fossil record. Could you be specific? Just give me one. Between 6 and 7 million years ago. So it's quite a long time. Yes. Millions of years. Yes. So it can't be observed. Evolution is not testable over time. I don't want something I have to accept by faith. I want it to be observable. Observable evidence. Well, I mean, if you're just asking me here on the street, there's not really much I can tell you in terms of observable evidence. Like, we would have to really examine existing data to draw conclusions of our own. I would have to have faith then. We would have to have some amount of faith. Can you think of any observable evidence for Darwinian evolution where he said there'd be a change of kinds? Monkey to man, is that what you're talking about? Yeah, a change of kinds. I don't really believe there's any proof for that yet. I have a strong trust in evolutionary ideas based on the evidence presented. I'm going to trust what those experts did. Those experts came up with. Can you think of any observable evidence for Darwinian evolution, a change of kinds? I haven't seen it myself, but I believe what the textbooks tell me about it, so... So you've got faith in the expert? I have faith in the experts, yeah. I guess similar to how religious people have faith that God actually exists, I have faith in the experts knowing what they're talking about. Darwin spoke of a change of kind. Can you think of any observable evidence for Darwinian evolution where there's a change of kind? Change of kind. Change of kind. I'm gonna have to think about that one a little longer. You give me anything that I can see, observe, and test, which is a scientific method for Darwinian evolution, a change of kinds. Test and observe. Observable evidence, something where we don't have to exercise faith. Something that can be observed, like the scientific process, observable. That's a good question. That one I'm not quite sure. So you can't think of any observable evidence for evolution? No. How do you know it's true? I'm not sure. So Darwinian evolution is not observable, it's not scientific. I guess so. So it's unscientific, you can't prove It's it. scientific, actually. You could prove it. It could be proven just... Do it for me. That's hard. That's just too broad of a... Unobservable, that's why you need millions of years. Yes, exactly. You're trusting the biology majors and the biology professors know what they're talking about, Yeah, and they can't even give me evidence of a change of kinds. Well, then there isn't one. If they don't give it, then I wouldn't say there was. I just go on what I've seen and what I've learned from So class. you believe? Yeah. You know what that's called? 뒤에가 좀 잘렸네요.
증거가 불충분해도 그대로 믿는 것, 그러면서 그게 맹목적 믿음이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그런데 사실 이제 과학에서 말하는 것은 과학적 방법은 관찰과 실험을 통해서 얻어진 정확한 데이터를 근거해서 결과가 나온 것이 이제 과학이라고 얘기하지만 그들이 믿고 있는 것은 이제 증거가 불충분하죠. 그거를 이제 맹목적 믿음이라고 이야기를 하고 있는데 이 맹목적 믿음을 내 신앙에 견주어 볼 때 어떤 답이 나오느냐 하는 것을 저는 생각을 해보고 싶은 거예요. 과연 나의 신앙 생활은, 나의 믿음은 관찰과 실험을 통해서 얻어진 데이터에 근거한 것인가? 오랫동안 믿음 안에서 살아왔다고 생각은 하고 있지만 내 삶에 아무런 변화도 없고 또 열매도 없고, 그러면 과연 내 믿음은 경험과 증거에 의해서 비롯된, 진리에서 비롯된 그런 믿음인가? 라는 것을 생각을 해보고 싶은 것이죠. 진리가 무엇인가 라는 의문이 있다. 내가 얼마나 오랫동안 믿어왔는가 하는 사실이 진리를 만드는 것은 아니다. 그대는 그대의 신조를 성경으로 가져가서 성경의 빛이 그대의 신조를 밝혀서 어디가 부족하며 어느 것이 곤란한지를 비추이게 해야 한다. 성경이 그대의 표준이 되고 여호와의 살아있는 말씀이 그대의 안내자가 되어야 한다. 그래서 나의 믿음을 확신하기 위해서 이제 말씀과 기도로 매일매일 진리를 찾아가시는 저와 여러분 되시길 간절히 바랍니다. 다음으로 이제 생각해 볼 것은 이제 반반미 믿음인데요. 반만 진리인 믿음, 행함이 없는 믿음, 혹은 뜨뜻 미지근한 믿음, 혹은 이런 것도 해당이 될 것 같아요. 마음은 이러되 육신이 약한 믿음, 혹은 열정만 과한 믿음, 이런 것들이 반반미 믿음이 아닐까 생각이 되는데요. 이런 믿음을 소유했던 사람들이 굉장히 많이 성경에 나옵니다. 그렇죠? 열두 제자들도 처음에 그랬고, 또 부자 청년도 그랬고, 이 요나도 그 중에 한 사람이었을 거라고 생각이 들어요. 하나님은 니느웨로 가라고 하셨지만 요나는 목적지를 바꿔서 다시스로 갔죠. 예루살렘에서 니느웨까지 가는 길이 대략 한 500 조금 넘는 마일이라고 해요. 근데 예루살렘에서 다시스로까지 가는 길은 한 2,500마일 거의 정도. 그러니까 요나는 거의 5배나 더 먼 길을 택했던 거잖아요. 그래서 그렇게 5배나 먼 곳을 가려고 했을 때 하나님께서 그의 길을 올바른 길로 이제 고래를 통해서 다시 되돌아오게끔 하여 주셨죠. 사실 우리도 이런 비슷한 경험을 자주 하고 있는 것 같아요. 이게 이제 핸드폰인데요. 요즘에 이제 핸드폰으로 이제 지도도 볼 수 있고, GPS 내비게이션도 이제 차에서 해놓고 이제 다니고 이제 하고 있습니다. 컴퓨터, 요즘에 컴퓨터 시간 했는데 그 시간에도 한번 지도에 대해서 한번 시간을 가져볼까 이제 생각도 하고 있는데요. 저도 이 핸드폰으로 지도를 사용을 해서 이제 운전을 하고 합니다. 근데 언제였는지 잘 모르겠는데 마운 미셸인가 어디 갔던 것 같아요. 근데 그때 갈 때 이제 지도를 타고 가는데 이제 산 쪽으로 가거나 인터넷 시그널이 잘 잡히지 않으면은 지도가 이제 먹통일 때가 있잖아요. 그래서 내가 어디로 가고 있는지, 산 위로 가고 있는지 이렇게 나올 때가 있어요. 자기 맘대로 이렇게 갈 때가 있죠. 그래가지고 그때도 잘 안 잡혀가지고 막 꼬불꼬불 헤매가지고 길을 갔던 기억이 있는데요. 핸드폰에 이제 지도가 제대로 안 잡힐 때 어떻게 하면 될까요? 예? 핸드폰에 지도가 안 잡힐 때 제일 좋은 방법은 지도를 외우고 있으면 되겠죠. 근데 그거는 그거는 제외를 하고 제일 먼저 해야 될 일,
기도를 먼저 해야겠죠. 기도. 자, 그리고 핸드폰에 이제 시그널이 안 잡히니까 시그널이 잡히는 곳으로 가면은 지도가 뜹니다. 그리고 더 좋은 방법은 요즘에 이제 그런 기능이 있어요. 미리 그 갈 지역의 지도를 다운로드 받아둘 수가 있어요. 그래서 받아놓고 가면은 인터넷이 안 잡히더라도 그곳에서 지도를 그냥 찾아서 갈 수가 있죠. 신앙생활도 마찬가지라고 저는 생각이 듭니다. 근데 내가 잘 안다고 이제 믿고 있지만 정작 잘 모르는 경우가 있습니다. 그리고 또 내가 믿음이 있는 것 같지만 행함이 없는 걸 보면 없는 것 같기도 하고 또 그런 또 이쪽인지 저쪽인지 좀 모르는 그런 헷갈린 그런 경우가 있는 것 같아요. 그럴 때 우리가 필요한 것은 하늘의 시그널을 찾아서 가야 된다는 것입니다. 또 한 가지 생각해 볼 것은 우리가 다 알고 있듯이 마지막 때 우리 하늘의 시그널을 찾기 힘들 때가 있지 않겠습니까? 앞으로 마주올 우리 야곱의 환난 때 그때를 준비해서 그때는 우리가 개인의 신앙으로 이겨내야 될 그런 시간이 되는 거잖아요. 그때를 위해서 우리가 지금부터 그런 확고한 믿음을 미리 다운로드 받아서 준비를 해 나가야 된다라는 생각을 하게 되었습니다. 믿음으로 말하고 믿음으로 생활하고 믿음으로 행동해야 한다. 그러면 그대들의 믿음이 향상될 것이다. 매일매일 우리 하늘 믿음을 다운로드 하시면서 매일매일 우리 믿음이 향상되시는 저와 여러분 되시길 간절히 바랍니다. 이제 그다음 현미 믿음은 이제 참된 믿음 혹은 행동하는 믿음이라고 저는 생각을 해봤습니다. 많은 예를 들 수 있겠지만 저는 이 중풍병자를 생각을 하게 되었어요. 지난번에 조혜민 목사님이 오셔가지고 또 중풍병자 이야기를 하시면서 이제 집 구조에 대해서 좀 말씀을 하셨죠. 이 부분을 성경 말씀을 좀 보도록 하겠습니다. 이 한글 킹 버전으로 제가 좀 적어봤는데요. 그때 사람들이 죽게 한 중풍병자를 데리고 왔는데 4사람이 메고 왔더라. 그러나 곤충 때문에 죽게 가까이 올 수 없게 되자 그들은 주께서 계신 곳에 지붕을 뜯고 부수어서 중풍병자가 누워있는 침상을 내려놓더라. 예수께서 그들의 믿음을 보시고 그 중풍병자에게 말씀하시기를 아들아 내 죄들이 용서받았느니라고 하시니라. 중풍병에 걸리면 중풍병이 뇌졸중이나 뇌혈관성 장애 이런 걸로 오는 증상이라고 합니다. 그래서 의식 상실이 될 수도 있고 아니면 전신이나 반신마비 혹은 언어 장애 이런 것들이 수반이 될 수가 있는데 아마도 이 중풍병자는 전신마비였던 것 같아요. 그를 그렇게 힘들게 했던 것이 근데 이 중풍병 때문만은 아니었던 것 같아요. 더 괴롭게 했던 것이 있는데 그게 뭐냐면 제사장들과 간원들과 서기관들은 그의 상태를 살펴보고 희망이 없다고 단정지었다. 그들은 그가 지은 죄 때문에 그런 지경에 빠지게 되었으므로 그에게는 아무런 희망이 없노라고 말하였다. 저 말을 듣고 얼마나 상심하게 되었을까. 이 죄 때문에 희망이 없다는 선포가 얼마나 그의 마음을 짓누르고 있었을까. 그런 생각을 해보게 되었습니다. 어쩌면 매일 아침에 눈을 떴을 때 내 몸을 움직이지 않고 그럴 때 그 죄책감 때문에 하루가 또 슬퍼지지 않았을까 그런 생각을 하게 되는데요. 그런 그에게 예수님의 소문은 희망이 되었습니다. 그렇죠? 그래서 너무나 절박한 나머지 가서 지붕을 뜯게 되었죠. 그 지붕을 뜯어준 내 친구들도 정말 대단한 믿음이었기에 예수님도 그들의 믿음이라고 이제 표현을 하셨습니다. 그는 그의 열렬한 믿음을 그렇게 표현하였다. 그들은 그렇게 하였고 그는 예수님께서 그를 바라볼 수 있는 바로 앞에까지 이르렀다.
예수님께서는 그가 자신의 양심의 간책 때문에 고통을 받아온 것을 아셨다. 그래서 그분은 내 죄사함을 받았느니라고 말씀하셨다. 그의 마음이 얼마나 홀가분해졌던가 말할 수 없는 희망이 가슴을 채웠었다. 내 죄사함을 받았느니라라고 말하는 순간 그는 얼마나 감동의 눈물을 흘리고 있지 않았을까. 그리고 또 내 침상을 들고 내 집으로 가라라는 말을 들었을 때 그와 또 그 내 친구들은 정말 기쁨의 눈물이 흐르지 않을 수 없었을 것 같습니다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 제가 이번에 이제 말씀을 준비를 하면서 제 소소한 되게 작은, 너무 작지만 그래도 이야기를 한번 하고 싶었습니다. 이번에 이제 말씀을 준비하면서 겪은 일이 뭐냐면요. 저는 이제 거의 대부분의 작업을 컴퓨터로 하거든요. 성경도 컴퓨터에서, 그리고 뭐 예언의 말씀도 다 이제 컴퓨터에서 자료를 찾고 있는데, 컴퓨터로 이렇게 보고 있는데 글자가 안 보이는 거예요. 막 흐릿하게 보여가지고 준비를 하고 해야 되는데 흐릿하게니까 하나도 안 보이는 거예요. 그래서 눈을 이렇게 감고 해가지고 이렇게 흐릿하게 실눈을 뜨고 보니까 또 보여요. 그래서 그렇게 해가지고 막 이렇게 하다가 또 안 되겠다 싶어가지고 이제 막 가서 막 세수도 해보고, 졸려서 그런가 싶어서 세수도 하고 뭐 눈 안약도 집어넣고 막 그런데도 잘 안 보이는 거예요. 그래서 노안이 왔나 이제 막 그런 생각을 하고 이제 그날은 이제 포기를 하고 그 다음 날 또 이제 준비를 하려고 했는데 또 준비를 하려고 막 이렇게 하고 있다 보는데 또 안 보이는 거예요, 눈이. 그래서 뭐 똑같이 또 막 해보고 또 준비를 했는데 또 어느 정도 하다가 이제 안 되겠다 싶어서 자고 이제 그 다음 날 이제 준비를 하는데 정말 안 되겠다 싶어서 이제 눈을 감고 기도를 드렸습니다. 그러면서 제가 믿음이라는 제목을 가지고 이제 말씀을 준비를 하고 있는데 이렇게 안 보이면은 어떡합니까? 제가 믿음이라는 경험을 할 수 있도록 좀 보일 수 있도록 도와주라면서 이제 기도를 드리고서 눈을 떴는데 보였을까요? 이 말씀을 준비를 끝날 때까지 계속 잘 보였습니다. 그래서 너무 감사를 드렸고 정말 감사를 드렸습니다. 네. 그래서 저의 작은 조그만한 경험이었지만 이런 경험을 토대로 우리가 믿음으로 구할 때 하나님께서는 반드시 들어주신다라는 것을 여러분들 매일의 생활 속에서 경험하게 되시는 저와 여러분 되시길 간절히 바랍니다. 그래서 로마서 1장 17절에 있는 말씀은 진리인 것 같습니다. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 그러한 믿음으로 매일매일 승리하시는 저와 여러분 되시길 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다.